गुड मॉर्निंग स्टूडंट, केम छो? मजामां? पांचमा धोरणमां आपणे प्रकरण 6 पूर्ण कर्युं। हवे तमारे बुधवारथी तमारी परीक्षा स्टार्ट थवानी छे, प्रथम सेमेस्टरनी एक्जाम, जेमां आपणुं पहेલું ज पेपर छे गणितनुं। तो तमारे गणितमां पहेला तो 1 થી 6 प्रकरण पूछाशे। हवे बीजी वस्तु के तमारे खास तमने रूपरेखा आपी दीधी छे, पण तमारे पांचमा धोरणमां छो एटले पेपर पहेला तो पेनथी लखवानुं छे, शेनाथी? बोलपेनथी पेपर लखवानुं छे, पेन्सिलथी पेपर लखेલું चालशे नहीं। अने बीजी एक वस्तु के पेपर तमारे सप्लिमेंटरीमां लखवानुं छे। तमे धोरण 4 सुधी तमे शेमां पेपर लखता हता? तो तमे पेपरना अंदर ज जवाब लखता हता, पण हवे तमारे शुं करवानुं छे? तो सप्लिमेंटरीमां पेपर लखवानुं छे। हवे तमारे तमे सप्लिमेंटरीमां पेपर लखो छो तो एक पहेलो प्रश्न छे, तो पहेला प्रश्न अ ब क बराबर। हवे अहींया आटली जग्या बी बधी होय तो तमारे प्रश्न 2 स्टार्ट करवानो नथी। नवो प्रश्न नवा पेजथी चालू करवानो छे। एटले आ 3 सूचना खास ध्यान राखજો। हवे छे आपणी मेन तो रूपरेखा। तो आपणे रूपरेखामां सौथी पहेला शुं छे? तो आपणे रूपरेखामां सौथी पहेला छे खाली जग्या पूरो। तो खाली जग्या पूरो तो तमारे 5 मार्क्सनी खाली जग्या छे। तो 5 खाली जग्या पूछाशे। तो तमारे मैं तमने पहला प्रकरण में खाली जग्या लखाई है, पछी बीजा प्रकरण में पण खाली जग्या है कि भाई क्षेत्रफल ने परिमिति, तो एना सूत्रनी पण तमारे खाली जग्या होई शके कि भाई चौरसनी परिमितिनुं सूत्र खाली जग्या है, लंबचौरसनी परिमितिनुं सूत्र खाली जग्या है। त्यार पछी जो तमने पूछवामां आवे के भाग अने पूर्ण प्रकरण में तमने पूछवामां आवे, मैं तमने समझायुं हतुं ने आगळ मैं तमने कीधुं पण हतुं के 50 पैसाए 1 રૂપિયાનો खाली जग्यामां भाग छे। 50 पैसाए 1 રૂપિયાનો खाली जग्यामां भाग छे। तो 50 पैसा अने 50 पैसा एटले 50 पैसा 1 રૂપિયાનો केटलो भाग थयो? तो अर्धो भाग थयो। एवी ज रीते तो तमने पूछवामां आवे के 1 રૂપિયો ए 10 રૂપિયાનો केटलामो भाग छे? तो 1 રૂપિયો ए 10 રૂપિયાનો केटलामो भाग छे? तो 1/10, 10 मांथी 1, तो 1/10 भाग छे, बराबर। 1 दशांश भाग कहेवाय। एवी ज रीते जो तमने पूछवामां आवे कि 2 રૂપિયા ए 10 રૂપિયાનો केटलामो भाग छे? तो 2 રૂપિયા ए 10 રૂપિયાનો केटलामो भाग छे? तो 2 રૂપિયા ए 10 રૂપિયાનો 1/5 भाग छे। आ रीते तमारे खाली जग्या आवी शके। पछी तमे हमणां जे छठ्ठुं प्रकरण भण्या एमांथी एवुं बी पूछवामां आवे कि सौथी मोटी अविभाज्य संख्या कई? तो सौथी मोटी अविभाज्य संख्या तो आपणने मळवानी ज नथी, पण जो तमने एम पूछवामां आवे कि सौथी मोटी विभाज्य संख्या के अविभाज्य संख्या, तो मैं तमने बधुं लखायुं छे मुद्दा एमां छे कि अवयवनी व्याख्या ए प्रमाणे आगळ तमारे समजी अने लखवानुं छे। त्यार पछी छे कि सूचना मुजब करो। तो मैं तमने आ पाठ्यपुस्तकमांथी सूचना मुजब करो तो अहीं भागथी पूर्ण तरफ, तो आ मैं तमने कराव्युं हतुं कि अहीं फूलनी 1/5 एटले 5 मांथी 1 पाकड़ी देखाय छे, एटले 1/5 एटली પાંદડીઓ दर्शावी छे। तो बाकी પાંદડીઓ दौरी अने चित्र पूर्ण करो। तो तमे बीजी 4 પાંદડી दौरशो एटले 1/5 देखाय छे तो 5 थशे। ए प्रमाणे तमारे चित्र पूर्ण। अहीं पंखाना 3 पाखिया पैकी 1 दर्शाव्युं छे, अथवा तो 1/3 जो तमने कहेवामां आवे कि 1/3 पाखियो देखाय छे तो तमे बीजा 2 पाखिया दौरो, तो तमारे ए प्रमाणे चित्र तमारुं पूर्ण थई जाय। अहीं पंखाना अर्धा एटले 2 छे, जो अहींया 3 पाखिया होय तो तमे बीजा 3 दौरो तो तमारे 6 पाखिया थाय, तो चित्र पूर्ण थाय। पण अहींया शुं छे, 2 पाखिया आप्या छे, शुं कीधुं छे कि अर्धा देखाय छे, तो अर्धाना फरी अर्धा उमेरो एटले आखुं थाय। तो तमे एना डबल करो एटले तमारे चित्र पूर्ण थाय। तो सूचना प्रमाणे करो एमां तमारे आ प्रमाणे पूछाशे। त्यार पछी छे कि आकारनी परिमिति अने क्षेत्रफळ शोधो। हवे आकारनी परिमिति अने क्षेत्रफळ एमां तमारे सूत्र मूकवानुं छे कि भाई चौरसनी परिमिति तो 4 गुणिया लंबाई ने चौरसनुं क्षेत्रफळ तो लंबाई गुणिया पहोळाई मूकी अने जेटली लंबाई होय अने जेटली पहोळाई ए प्रमाणे तमारे गणतरी करवानी छे। हवे चौरस ने लंबचौरस, तो लंबचौरसनी परिमितिनुं सूत्र शुं छे? तो 2 કૌંસમાં लंबाई वत्ता पहोळाई, तो ए प्रमाणे लंबाई अने पहोळाई मूकी अने 2 वडे गुणाकार करी अने आखो दाखलो पूर्ण करवानो छे। 2 मार्क्सनो दाखलो छे एटले तमारे ए प्रमाणे करवुं पड़शे। त्यार पछी छे रेखांकित भाग ने अपूर्णांक में दर्शावो। रेखांकित भाग ने एटले तमारे कोईपण आपणे एक चित्र लईए, आ मैं
આ મેં એક સર્કલ લીધું છે, બરાબર. હવે એનો આ એક ભાગ કર્યો, આ 2 કર્યા, આ 3 કર્યા, આ 4, એટલે 1 2 3 4 5 6 7 8. તો આપણે છેદમાં શું લખીશું? કુલ કેટલા ભાગ છે? 8. હવે હું આ ચિત્રને અહીંયાથી ડાર્ક કરી દઉં. 1 2 3 4. આ 4 છે એને મેં ડાર્ક કરી દીધા. 1 2 3 અને 4 લાઇટ છે, બરાબર. તો અહીંયા હું લખીશ 4 અષ્ટમાંશ, બરાબર. રેખાંકિત ભાગને અપૂર્ણાંક, આ શું કહેવાય? અપૂર્ણાંક ભાગ કહેવાય, અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવેલ કહેવાય, બરાબર. હવે 4 2 8, બરાબર. 1/2 અડધો થયો. 8માંથી 4 ડાર્ક કરેલા છે તો અડધો ભાગ થયો. તો આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું છે. આવી રીતે જો તમને આવું પૂછવામાં આવે 1 2 3 4 5 6, બરાબર. આ એક સરખા 6 ભાગ છે, બરાબર. હવે આ 6માંથી હું આ પ્રમાણે આટલું રંગીન કરી દઉં. તો બરાબર 1 2 3 4 5 6, 6 1 અને 2 છે. 2/6 ભાગ આનો થયો. આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું છે. હવે તમને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો અને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો ઉતરતા ક્રમમાં પહેલાં સૌથી મોટી સંખ્યા આવે અને ચડતા ક્રમમાં પહેલાં સૌથી નાની સંખ્યા આવે. પછી જેમ જેમ એનાથી નાની એમ ઉતરતા ક્રમમાં થાય અને ચડતા ક્રમમાં હોય તો પહેલાં સૌથી નાની, પછી એનાથી થોડી મોટી, પછી એનાથી થોડી મોટી, એટલે છેલ્લે કઈ સંખ્યા આવે? છેલ્લે સૌથી મોટી હોય સંખ્યા આવે. હવે તમે ગુણાકારની રીતે અવયવ પાડો. તો તમે હમણાં જ શીખ્યા છો કે આપણે 24 લઈએ તો 24 દાખલા તરીકે, તો 2 ગુણ્યા 12 તો થયા 24. એવી જ રીતે 2 ગુણ્યા 12ના ફરી અવયવ પડશે 2 ગુણ્યા 6. હવે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. તો આ થઈ ગયા ગુણાકારની રીતે અવિભાજ્ય અવયવ. હવે આપેલ આકૃતિને 90 અંશનું પરિભ્રમણ. 90 અંશ એટલે કેટલું? તો 90 અંશ એટલે 1/4 ભાગ થયો, બરાબર. 90 અંશનું પરિભ્રમણ આપવાનું છે. હવે કોઈ બી આકૃતિ હોય, આ મેં એક સર્કલ દોર્યું, બરાબર, અને આ અંદર એક તીર છે, આ સીધી આકૃતિ છે. તો એને 90 અંશનું પરિભ્રમણ આપવું એટલે અહીંયાથી આકૃતિ ક્યાં જશે? તો આપણે આ સર્કલ તો એમનું એમ જ રહેશે અને આ ભાગ ક્યાં જશે? તીરનું મોઢું આ બાજુ લઈ જશે. એવી જ રીતે બીજો કોઈ પણ તમે આકાર લો કે કોઈ પણ ચિત્ર લો કે આ ચિત્ર છે, બરાબર. હવે આ ચિત્રને 1/4 ફરાવો એટલે આ ભાગ ક્યાં જશે? તો આ ભાગ સામે જશે, બરાબર. તો આ 90 અંશનું પરિભ્રમણ થયું કહેવાય, બરાબર. બરાબર દોરો. આ પ્રમાણે થશે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું 90 અંશનું, એટલે આ ભાગ ક્યાં જશે? અહીંયા. આ ભાગ અહીંયાનો ભાગ ક્યાં જશે? ઉપર. આ ભાગ ક્યાં જશે? અહીંયા, બરાબર. આ પ્રમાણે તમારે કરવાનું છે. હવે ભાગાકારની રીતે અવયવ તો તમને ખબર છે કે આ રીતે ફર્મો બનાવી અને તમે ભાગાકાર, હમણાં 24 લઈએ આપણે, આ 24ને ગુણાકારને હવે ભાગાકારની રીતે તો 2 ગુણ્યા 12, 12 દુ 24, 2 ગુણ્યા 6, બરાબર. ભાગાકારની રીતે 2 તરી 6 અને 3 એકા 3, છેલ્લે 1 આવશે. પછી નીચે 24ના અવયવ કરી અને આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. હવે આકૃતિને 1/3 ભાગ 1/3 એટલે કેટલું? તો 120 અંશ. 1/4 એટલે 90 અંશ અને ફરી તો આ 90 અંશનું થયું. અને જો આકૃતિ તમારે 1/3 એટલે આ રીતે ફરશે, બરાબર. 1/3 ભાગ એટલે 120 અંશના ખૂણે પડશે. આ કેટલું થયું? 90 અંશને 3 12, એટલી આકૃતિ ફરશે. હવે કોઈ પણ આકાર આપણે લઈએ, આપણે સીધું એક ત્રિકોણ લઈ લઈએ, બરાબર. હવે આ ભાગ છે એ ક્યાં જશે? તો આ ભાગ અહીંયા આવશે. આ ભાગ ક્યાં જશે? તો આ ભાગ અહીંયા જશે અને આ ભાગ અહીંયા. એટલે આકૃતિ બદલાશે નહીં. કેમ કે ત્રિકોણ છે ને આપણે 120 અંશના ગણીએ. ત્રિકોણના ત્રણેય આ ભાગ સરખા છે એટલે આ ભાગ આકૃતિ એવી ને એવી જ રહેશે. આ ભાગ આકૃતિમાં કોઈ પરિવર્તન જોવાશે નહીં. હવે અવયવી તો તમને ખબર છે કે કોઈ પણ 5 અવયવી લખો તમારે 5 તો સેજ્જે લખવાના જ છે. ધારો કે હું તમને પૂછું 6 તો 6 એકા 6, 6 દુ 12, 18, 24 ને 30. તો આ થયા આના અવયવ. પણ તમારે આખી ગણતરી કરવાની છે કે 6 ગુણ્યા 1 બરાબર 6, 6 ગુણ્યા 2 બરાબર 12, પછી નીચે લખવાના છે. હવે નીચેના પ્રશ્નોના કોયડા ઉકેલ મેળવો. તો તમારે કોયડા ઉકેલમાં તમારે
આખી દાખલો પહેલાં વાંચવાનો, આપણને શું આપેલું છે અને શું શોધવું પડશે એ જોવાનું છે, અને પહેલાં પદ મૂકવાનો, ત્યાર પછી ગુણાકાર કે ભાગાકાર, ચોકડી ગુણાકાર થાય કે ભાગાકાર થાય એ પ્રમાણે તમારે કરવાનું છે, અને છેલ્લે નીચે જવાબ પણ લખવાનો છે. હવે છે કે આપેલ માપના ખૂણા રચો. આપેલ માપના ખૂણા રચો એમાં તમારે કોઈ પણ માપ આપેલું હોય, ધારો કે 30 અંશનો ખૂણો આપેલો હોય તો આ તમારે ધારો કે 30 અંશનો તમે ખૂણો ક્યાંથી દોરો, તો આટલો થયો 30 અંશનો, બરાબર. આ 30 અંશનો દાખલા તરીકે ખૂણો, તો પછી આ રીતે તીર લગાવી અને આ ખૂણો દર્શાવવાનો છે, ને અંદર લખવાનું છે 30 અંશ, તો જ તમારું સાચું પડશે, પૂરો માર્ક્સ મળશે, નહીં તો મળશે નહીં. એવી જ રીતે જો 90 અંશ, તો આ 90 અંશનો ખૂણો દોર્યો, આ રીતે તીર અને આમ અહીં શું લખવાનું, 90 અંશ, બરાબર. તો આ પ્રમાણે સૂચના પ્રમાણે જ બરાબર કરજો. અને એક વસ્તુ કે નવો પ્રશ્ન નવા પેજથી લખજો, દરેકે બોલપેનથી લખવાનું છે, અને સપ્લિમેન્ટરીમાં ખાસ લખવાનું છે, એટલું ધ્યાન કરજો. બીજું પરમ દિવસથી એક્ઝામ છે, બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. ચલો બાય બાય.